दोस्तों हाज़र हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं अपराध अते अपराधियों नूं समझण दी जिहड़ी साइंस है क्रिमिनोलॉजी जिसनूं कहंदे ने उस पक्षों सिद्धू मूसेवाला होना ते होए कतल ते इस कतल की वारदात दे विच जिहड़े इंटरस्टेट गैंग्स ने ऑपरेट किया, खास करके गुआढ़ी राज हरियाणा तो जिहड़े गैंगस्टर मंगाए गए बुलाए गए ते इस वारदात दे विच एक बड़े ही प्रभावशाली मॉड्यूल के रूप में तकरीबन 5 अजिहे गैंगस्टरां दा जिहड़ा वो बोलेरो मॉड्यूल सी वो एक्टिव रहा। मौका वारदात तो इस हत्याकांड नूं अंजाम देने तो बाद जदों ये गैंगस्टर फरार हो जाते हैं उस वक्त भी इन्होंने एक दूसरी गड्डी दे विच अपने हथियारों के नाल उन्हां हथियारों नूं लहराते हुए देखा, पंजाबी संगीत या म्यूजिक दियां धुनां दे उत्ते थिरकते हुए वेख्या गया। इन्हां वीडियोज़ ते तस्वीरां ने कई सवाल खड़े किए ते चिंतावां ये सन कि हरियाणे के गैंगस्टर या हरियाणे के जिहड़े क्रिमिनल्स ने वो आके पंजाब दे विच पंजाबियों की हत्यावां कर रहे हैं। साडे बहुत से अजिहे चिंतक कमेंटेटर्स रहे, ऑब्जर्वर्स रहे जिन्हां ने इस तरीके की गल्लां बातां नूं उभारिया भी। ये कहा गया कि पंजाबियों का सिख नौजवान सिद्धू मूसेवाला जो कि पग बांधते सन, अजिहे सिखी स्वरूप दे विच रहन वाले इस नौजवान कलाकार की हत्या दे विच हरियाणा तो गैंगस्टर जे आंदे ने ये पंजाबियों लई ते साडे सूबे लई शर्म की गल है। सो ये जी पूरी की पूरी ऑब्जरवेशन या एक नैरेटिव खड़ा रहा, इस उत्ते मैं कई दिन पहला भी गल करनी चाह रहा सी, लेकिन होर वीडियोज़ या होर रिपोर्ट्स सामने आंदियां गई तो मैं इस विषय उत्ते गलबात नहीं कर पाया। कुछ ही दिन पहला गोल्डी बराड़ ने भी अपना एक वीडियो जारी किया जिस विच कि उसने इस विषय के उत्ते गलबात की, क्योंकि जो हवाला गोल्डी बराड़ ने दिता सी वो रणजीत सिंह कुकी गिल होना का दिता सी। रणजीत सिंह कुकी गिल जिन्होंने अपनी इंटरव्यू दौरान मेरे चैनल के उत्ते भी इंटरव्यू हुई तो उस तो पहला भी कुछ होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते उन्होंने ये गल कही सी कि शर्म की गल है कि हरियाणे के जिहड़े गैंगस्टर ते क्रिमिनल आके पंजाब दे विच पंजाबियों नूं मारदे ने। इसका जवाब गोल्डी बराड़ ने दिता सी कि अजिहा कोई गलबात नहीं है, अजिही तरीके की जिहड़ी इंटरप्रिटेशन है वो शायद वाजिब नहीं है। ये सारियां गल्लां बातां पब्लिक डोमेन दे विच ने। लेकिन अज मैं इस क्रिमिनोलॉजी के पक्षों या इंटरस्टेट गैंग्स किवें ऑपरेट करते हैं इस पूरी की पूरी गलबात नूं घटनाक्रम नूं समझण की कोशिश करना चाहुंदा तुहाडे नाल। सो आपां अज गल करांगे कि जिहड़े इंटरस्टेट गैंग यानी कि पंजाब के गैंगस्टर हरियाणे या हरियाणे के गैंगस्टर पंजाब दे विच आंदे ने, पहाड़े के उत्ते सुपारी दे के इन्हां शूटर्स नूं इन्हां जिहड़े भी गैंगस्टर्स हुंदे ने इन्हां नूं वारदातां करन लई बुलाया जांदा है। इस दे पिछे लॉजिक की है, बड़ा एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है तो बहुत ही पुराना एक ढंग तरीका है। जे आज कुछ लोग जो कि सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद ही अपराध जगत के उत्ते टिप्पणियां देनियां जिन्होंने शुरू कीतियां ने या जो कि अजिहियां गल्लां बातां कर रहे हैं, मैनूं लगदा उन्होंने भी थोड़ा जिहा समझण की लोड़ है कि असी कदे भी क्रिमिनल्स की जिहड़ी रेशियल प्रोफाइलिंग है जो ना करिए तो बेहतर हुंदा है, क्योंकि क्रिमिनल्स का कोई भी धर्म कोई भी उन्होंने मजहब नहीं हुंदा, उन्हों का कोई सूबा नहीं हुंदा, उन्हों की कोई जात उन्हों की कोई कौम उस तरीके की नहीं हुंदी। अज ये क्रिमिनल्स अपनी कौम के नाम उत्ते अपने पंथ के नाम उत्ते अपनी गतिविधियों अपने जुर्मां नूं जस्टिफाई करने की गलबात कर रहे हैं, वो मैनूं लगदा लोकां नूं भटकाउण की ही कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके नाल सानूं तुहानूं भी कदे भी किसी क्रिमिनल की रेशियल प्रोफाइलिंग के चक्कर में पैना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप दे एक बहुत ही मिसलीडिंग आर्गूमेंट है। सो रणजीत सिंह कुकी गिल साहब के इस पूरे के पूरे लॉजिक के नाल मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि वो गलबात नूं किते ना किते मेरे हिसाब नाल बिल्कुल साइड ट्रैक करता है। क्योंकि जे आपां ये गल कहने हैं कि हरियाणा या होर राज्यां तो क्रिमिनल्स नूं बुला के पंजाब ते पंजाबियों नूं मरवाया जा रहा है, एक अपने आप दे विच फैक्चुअली तो गलबात सही है, लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा गहरा पहलू है जो कि इंटरस्टेट गैंग्स या क्रिमिनल के ऑपरेशन के नाल जुड़िया होया है। यानी कि जिहड़े भी गैंगस्टर हुंदे ने या जिहड़ी भी वड्डियां वारदातां कराउण वाले लोग हुंदे ने वो प्रेफर करते हैं कि दूजे या होर अजिहे राज्यां तो क्रिमिनल आके इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपराध करन, ताकि फिर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ पुलिस है, ਸਥਾਨਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਹੁਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ मोडस ऑपरेंडी है जो कि बीते कई दहाकों तो चलता पाया है। मैं थोनों इत्थे सीधे मिड 80s दे विच लैके जाना चाहांगा। आपां डिंपी चंदपान ते रॉकी फाजिलका दे उत्ते कई रिपोर्ट्स बनाईयां ने, क्योंकि मिड 80s दे विच डिंपी चंदपान, संदीप पाऊ होर बहुत से अजिहे गैंगस्टर होया करते सन जो कि बहुत एक्टिव सन। पंजाब यूनीवर्सिटी के कैंपस के उत्ते जिहड़ी वायलेंस हो रही सी उस विच अपराधिक गतिविधियां दे विच ये लोग सारे इनवॉल्व सन। लेकिन 90s की जदों शुरुआत हुंदी है उस वक्त वेख्या गया कि डिंपी चंदपान उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी वालों अपने राज या सूबे में बुला ले जाते हैं, तो उस तो बाद अंडरवर्ल्ड के उन्होंने गतिविधियां तेज़ हो जांदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ भी वारदातां डिंपी चंदपान दियां उन्हां समयां दे विच रहीआं ते बाद दे विच रॉकी फाजिलका
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉਸ ਬੜੇ ਹੀ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀ ਜੌਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸਕਰੀय ਰਹੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੂਬ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਲ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਰਜਨ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫੜਨ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਇਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੂਪੀ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਤਾਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਕੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬਟਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ,
ਈਵਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਕੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੈਂਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਜੁਰਮ ਦੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਈਵਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਟੋਨਸ ਜਾਂ ਅੰਡਰਟੋਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।